Good evening, all of you. Welcome to our session. Last time, we completed the structural organization of frog, the typical vertebrate animal, and we just entered into the human physiology. And the first chapter in human physiology is breathing and exchange of gases. Do you have any doubt on structural organization in animals? Anybody? Remember, tomorrow you will be having botany. The arrangement is only for this week. Okay, normally we will have zoology on Saturdays. Anybody having any doubt? Clear? Okay. Abhinav? No problem. So, we are going to the chapter breathing and exchange of gases. Remember, all organisms require a continuous source of energy. Energy is required for all work. And we know that our life is maintained because of so many biochemical reactions that are going on inside our body. These reactions are going on continuously, without any break, without any stop. And for all these biochemical reactions, we need energy. From where we get energy? Energy is obtained from the food when the food is oxidized. So, the food is the fuel. It is the raw material which is burned, which is combined with oxygen, so that energy is released. We know that when a fuel is burnt, energy is coming out of it. Exactly like that. The fuel in our body is food. The food is taken through our mouth, digested, absorbed, and converted as glucose. Everybody knows that glucose is the prime fuel. Carbohydrate is the raw material which is used as the source of energy. From this carbohydrate, glucose, how energy is coming out? When it is combining with oxygen. For that, we need oxygen. So, oxygen is required for oxidation of the food. Only then energy comes out. A very small number of organisms like bacteria, some of these parasites, etc. are living even without oxygen. They live in conditions where there is no oxygen available. How they get it? They get the energy by anaerobic respiration. Respiration without oxygen. But majority of the organisms are breathing. Large number of animals and almost all plants are breathing with the help of oxygen. They are all aerobic. What is the advantage of taking oxygen for oxidation? Complete energy is released. Whole energy present in the fuel will be released. Whereas in anaerobic oxidation, only a part, only 1/6 of the energy trapped in it will be released. Energy only 1/6 will be coming out during anaerobic respiration, whereas complete energy is released during aerobic. That is why majority of the organisms are aerobic. From small amount of food, large amount of energy will be coming out. That is the advantage of aerobic respiration. So, for aerobic respiration, they have to get oxygen.
From where? They get oxygen from the surroundings. Aquatic animals take oxygen that is dissolved in water. When water is passing through their body parts, oxygen dissolved in that water will be absorbed into the body. Similarly, organisms which are living in air or land are taking atmospheric oxygen, and this oxygen is used for producing energy. As a result of production of energy, there is release of some byproducts. The main byproduct is carbon dioxide. We are having carbon dioxide released during breathing. So, oxygen is taken during respiration and carbon dioxide is released during respiration. Okay. So, in brief, we can say that respiration is an event where energy is produced in the body by converting food into energy, by oxidizing the fuel, and carbon dioxide produced is given out of the body. The overall reaction whereby organisms take oxygen from their surrounding and release that oxygen again to the surrounding is called breathing. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ breathing എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay. Oxygen is utilized by the organism to indirectly breaking down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് from the food ആണ്. To derive energy to perform various activities. And energy which is used for various activities are obtained from food. Carbon dioxide, which is harmful, is also released during this above catabolic reaction. So, breaking down of food material to produce energy is a catabolic reaction. It is a breaking down. Breaking down reactions are catabolic reactions. Okay. So, these catabolic reactions are, it is evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and carbon dioxide produced by the cells have to be released out. This process of exchange of oxygen from atmosphere with carbon dioxide produced by the cells is called breathing, which is commonly called as respiration. Okay. How we are breathing and what are the organisms which are all involved in this breathing, etc., are studied under this chapter. Okay. First of all, we'll be studying about the respiratory organs. Organs which are all involved in breathing. I told you that different organisms are having different organs for breathing. For example, in lower animals, there is no special organ for exchange of gases. Gases are exchanged. Oxygen is entering in, carbon dioxide is going out through the general body surface, because body surface is very simple and allows exchange of gases. So, in them, there is no need of a special organ. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒരു ഓർഗൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. There will be like sponges, cylindrites, flatworms, etc. Exchange of oxygen and carbon dioxide take place by simple diffusion throughout their body. Along the entire body surface, this exchange is taking place in lower organisms. But in earthworms, since their skin is moist and you are having cuticle, insects have a network of tubes called trachea to transport the gases.
Earthworms will be using their moist cuticle. Cuticle is the layer present in the skin. So better call it as skin, moist skin with cuticle. And insects use some structures called trachea for breathing. Then you are having aquatic animals like mollusks, fishes, etc. using gills. It is called branchial respiration. സ്കിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ക്യൂട്ടേനിയസ് ബ്രീത്തിങ് എന്നാണ്. ക്യൂട്ടേനിയസ്, ക്യൂട്ട മീൻസ് സ്കിൻ. അപ്പോൾ സ്കിന്നിൽ കൂടി ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നതിനെ ക്യൂട്ടേനിയസ് ബ്രീത്തിങ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, നൗ യു ആർ ഹാവിങ് branchial respiration, respiration with gills. അത് aquatic animals ആണ്. Now those which are all breathing with the help of lungs, air sacs, they are called pulmonary respiration. ആർക്കാണ് pulmonary respiration ഉള്ളത്? Those which are all living in land. അപ്പോൾ land animals, reptiles, birds, mammals, അവരെല്ലാം they will be having lungs and performing pulmonary respiration. Now amphibians like frog are capable of living both in water and on land. അവർക്ക് they are having both cutaneous respiration through skin and pulmonary respiration. അപ്പോൾ ലങ്സിൽ കൂടിയും ബ്രീത്ത് ചെയ്യാം, സ്കിന്നിൽ കൂടിയും ബ്രീത്ത് ചെയ്യാം. വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ സ്കിന്നിലും, സർഫസിലാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ കരയിലാണെങ്കിൽ they can use lungs for breathing. So different animals are having different organs for breathing. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Now what about human respiratory system? We are all having pulmonary system of respiration. നമുക്ക് ലങ്സ് ആണുള്ളത്. We are having two lungs. ഫ്രോഗിന്റെ ലങ്ങിനെ പോലെയല്ല നമ്മുടെ ലങ്സ്. Lungs are solid and spongy. ഫ്രോഗില് thin sac like pink shape, pink colored ബാഗുകളായിരുന്നു ലങ്. നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. They are all solid and spongy. സ്പോഞ്ച് പോലെയുള്ളതാണ്. എന്താണ് സ്പോഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത? നിറയെ എയർ ക്യാവിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ധാരാളം സുഷരങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാറ്റിന് എയറിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന അതേപോലെ സ്പോഞ്ചിയാണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ലങ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ലങ്സ് എവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ലങ്സ് ആർ ഇൻ അവർ thoracic chamber. എന്താണ് thoracic chamber? Which is called chest. നെഞ്ച് ഭാഗത്താണ് ലങ്സ് ഉള്ളത്. എന്താണ് ഈ ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? എ വെരി സ്ട്രോങ് ബോൺ കേസ്. അത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അറയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ചെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്ട്രോങ് ബോക്സ് ആണ്. On the dorsal side we are having the vertebral column, and on the ventral side you are having the sternum. നമുക്കൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു പരന്ന ബോണാണ് sternum. On our ventral side, this is our ventral side, this is our dorsal side. വശങ്ങളിലോ യു ആർ ഹാവിങ് റിബ്സ്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും റിബുകൾ കൊണ്ട്, സ്റ്റേണം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഡോർസൽ സൈഡിൽ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം കൊണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും അസ്ഥികളാൽ, ബോണുകളാൽ
പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ചേംബറാണ് ചെസ്റ്റ്. അതിനകത്താണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ലങ്സിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ തൊറാസിക് ചേംബറും അബ്ഡോമിനൽ ചേംബറും ദർ ആൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ, അതാണ് മാമലിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, എ മസ്കുലാർ പാർട്ടീഷൻ കാൾഡ് ഡയഫ്രം. ദിസ് ഈസ് എ മമ്മേലിയൻ ഫീച്ചർ. മാമൽസിന് മാത്രമുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഡയഫ്രം, എ മസ്കുലാർ പാർട്ടീഷൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദി അപ്പർ തൊറാസിക് ചേംബർ ആൻഡ് ലോവർ അബ്ഡോമിനൽ ചേംബർ. ഓക്കെ, ഈ ബോണി കേസിൽ ചെസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ലങ്സ്. ഓരോ ലങ്ങും ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ബ്രോഡ് ബേസ് ആൻഡ് എ ടേപ്പറിംഗ് അപ്പെക്സ്. ഹാവിങ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചറാണ്, ഷേപ്പാണ് അവർക്കുള്ളത്. ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു ബേസും കൂർത്തിട്ടുള്ള അപ്പെക്സും. ആൻഡ് ദി ബേസ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഡയഫ്രം. അപ്പെക്സ് നമ്മുടെ ഈ കോളർ ബോണിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ്. രണ്ട് ലങ്സും ഒരേ വലിപ്പമുള്ളതല്ല. ബോത്ത് ലങ്സ് ആർ നോട്ട് ഓഫ് ദി സെയിം സൈസ്. നോക്കുക, ഞാൻ വരച്ചത് എൻ്റെ ലങ്ങാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ്, ദിസ് ഈസ് മൈ റൈറ്റ് സൈഡ് വിച്ച് ഈസ് യുവർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ദി റൈറ്റ് ലങ് ഈസ് ലാർജർ ആൻഡ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് 3 ലോബ്സ്. 3 ലോബുകളുണ്ട് അവിടെ. 3 ലോബുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ്. Whereas the left lung is smaller and is having only 2 lobes. മാത്രമല്ല, ഓരോ ലങ്ങിനെയും കവർ ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിക്കൊണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ലെയർഡ് മെംബ്രെയിൻ കാൾഡ് പ്ലൂറ. ഈ പ്ലൂറ ഈസ് എ ഡബിൾ ലെയർഡ് covering whose inner lining is in contact with the surface of the lungs. ലങ്ങിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് സർഫസിലാണ് ഒരു പാളി. മറ്റേ പാളിയോ ഇറ്റ് ഈസ് ടച്ചിങ് ദി തൊറാസിക് വാൾ. ആ തൊറാസിക് വാളിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഡബിൾ ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ തൊറാസിക് വാളിന് ഇടയിൽ, ലങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലും ഒട്ടും ഗ്യാപ്പില്ല. There is no space in between. നോക്കുക, കാരണം ഇന്നർ പ്ലൂറ ലങ്ങിൻ്റെ സർഫസിലും ഔട്ടർ പ്ലൂറ തൊറാസിക് വാളിനോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡബിൾ ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കവറിംഗ് ആണ്, മെംബ്രെയിനസ് കവറിംഗ് ആണ് പ്ലൂറ. In between the 2 layers you are having a pleural cavity. ഈ pleural cavity is filled with a pleural fluid. Pleural cavity and the pleural fluid is thus completely covering and protecting the lungs, so that movements of the lungs are friction free. ലങ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത, വേദനയില്ലാത്ത, ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത, ഘർഷണമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള
പ്ലൂറൽ മെംബ്രെയിൻ സഹായിക്കുന്നത്, അതിനകത്തുള്ള ദ്രാവകവും സഹായിക്കുന്നത്. പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഇങ്ങനെ lungs are well protected inside the thoracic chamber. Clear? ഇനി ലെഫ്റ്റ് ലങ്ങിന് ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി പോലൊരു ഭാഗമുണ്ട്. See, there's a small gap between the right and the left lungs, and this small gap will be accommodating the heart. ഈ ഗ്യാപ്പിലാണ് മീഡിയാസ്റ്റിനം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഈ മീഡിയാസ്റ്റിനത്തിലാണ് അവർ ഹാർട്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ്. ആ ഹാർട്ടിൻ്റെ താഴത്തെ അറ്റം അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നോക്കുക, ഹാർട്ട്. ഹാർട്ടിൻ്റെ ഈ ലോവർ എൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുക. ഈ അപ്പെക്സിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അപ്പെക്സിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കാർഡിയാക് നോച്ച്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ലങ്ങിൽ എന്തുണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ കാർഡിയാക് നോച്ച് വിച്ച് അക്കോമഡേറ്റ്സ് ദി അപ്പെക്സ്. ഹാർട്ട് അപ്പെക്സ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ലങ്. Is that point clear? Any doubt up to this level? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എയർ, വെളിയിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഈ ലങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ വേണമല്ലോ. There should be a connection. Yes, we are having a connection between outer environment, that is atmosphere, and the lungs. അത് എവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Anybody? Which is the starting point? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ മക്കളെ? Yes, nostrils. You are correct. You are correct, മോളെ. No. ആരതി, ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ തൊട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വായിനെ കുറിച്ചും മൂക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവിടെ പഠിച്ചില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. വി ആർ ഹാവിങ്, ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. nostrils, which is the starting point. This is the mouth. Mouth is leading to an oral cavity, and this is the nostril that is leading to a nasal chamber. ഇത് external nostril leading to the nasal chamber. Nasal chamber and oral chamber or oral cavity are separated by, ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ഇതിന്റെ പേരാണ് പാലറ്റ്. നമ്മൾ വായ തുറന്ന് നമ്മുടെ വിരൽ കൊണ്ട് വായിന്റെ മുകൾ ഭാഗം തൊട്ടാൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് പാലറ്റ്. സോ ദി പാലറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദി nasal chamber and oral chamber. ഈ nasal chamber is having 3 regions, 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. The first part is the olfactory, it is the nasal
vestibule, this is the vestibule. ഈ വെസ്റ്റിബ്യൂളിൽ hairs will grow, small hairs. മാത്രമല്ല the lining അതിൻ്റെ ഉൾവശം മുഴുവൻ മ്യൂക്കസ്, വഴുവഴുപ്പുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ? അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചീറ്റി കളയും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ. എന്തിനാണത്? മ്യൂക്കസ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ ട്രാപ്പിംഗ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് കം എലോങ് വിത്ത് അവർ എയർ. ഈ എയറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ച് ലങ്ങിലേക്ക് കടക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുക. അത് തന്നെയാണ് hairs are also doing. They are acting as filters for removing the dirt and other particles trying to enter our nasal particle along with our nasal chamber, along with the inhaled air. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, it is called conditioner. രണ്ടാമതൊരു ഭാഗമുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരാണ് കണ്ടീഷണർ. ആ കണ്ടീഷണറുടെ ഭാഗം ഞാൻ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ തരുന്നു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എയറിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് വി കാൾ ഇറ്റ് ആസ് കണ്ടീഷണർ. കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നു, ദേ ബിക്കം സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ അവർ ബോഡി. അതെങ്ങനെയാണത്? നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എയർ എപ്പോഴും തണുത്തതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചൂട് കുറവാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം വാമാണ്. അപ്പോൾ ആ കൂളായിട്ടുള്ള എയറിനെ വാം ആക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വാമിങ് അപ്പ് എയർ വി ടേക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലീനിങ് അപ്പ്, ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? അതിനകത്തുള്ള മ്യൂക്കസും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളും ഹെൽപ്പ് ഇൻ ട്രാപ്പിംഗ് ദ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. മാത്രമല്ല ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാവുന്ന ചില വാട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്സ്, ആ ഗ്ലാൻഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാട്ടറി ഫ്ലൂയിഡുകൾ എപ്പോഴും ഈർപ്പമുള്ളതാക്കി മാറ്റും. എയറിനെ ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യും, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ളതാക്കി മാറ്റും. സിറസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും. വാട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്സ് മേക്ക് എയർ ഹ്യൂമിഡ്. അങ്ങനെ വാമിംഗ് അപ്പ്, ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫൈയിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷണർ ഉണ്ട്. ദി തേർഡ് ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ദി olfactory chamber. You are having the olfactory chamber. ഈ olfactory chamberന്റെ ജോലി എന്താണ്? This olfactory chamber is having sensory structures which forms the olfactory epithelium. എന്താണ് olfaction? മണം പിടിക്കുന്നത്. ഗന്ധങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട്, മണത്തിനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന സെൻസറി ഓർഗൻ. നമ്മുടെ മൂക്കാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, മണമൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് മണത്ത് നോക്കുന്നത്. അതാണ് ഓൾഫാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഓൾഫാക്ടറി സെൽസ്, സെൻസറി സെൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ എപ്പിത്തീലിയത്തിനെ നമ്മൾ ഓൾഫാക്ടറി എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് വിളിക്കും. ഈ ഓൾഫാക്ടറി എപ്പിത്തീലിയം വിൽ ഡിറ്റക്ട് the chemicals present in the air, thereby understand the smell. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് 3 പാർട്ടുകൾ എന്ന് പറയൂ? എ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ, എ കണ്ടീഷണർ ആൻഡ് olfactory chamber which contains olfactory epithelium. ആ olfactory epithelium is sensory in function. After that, ഈ ഭാഗങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേസൽ ചേംബറും ഓറൽ ചേംബറും ആർ ഓപ്പണിംഗ് ടു ദി സെയിം കോമൺ ചേംബർ. ഒരു
കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചേംബറിലേക്ക് തുറക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് pharynx. That common chamber is called pharynx. ഈ pharynx ആണ് വായിൽ കൂടി വരുന്ന ഭക്ഷണവും നേസൽ പാസേജ് കൂടി വരുന്ന എയറും എത്തിച്ചേരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചേംബർ. ആ ഫാരിങ്സിന് 4 അറകളുണ്ട്. ദർ ആർ 4 പാർട്സ്. 2 പാർട്ടുകൾ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഓറൽ പാർട്ട് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ഓറോഫാരിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓറൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫാരിങ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നേസൽ ചേംബർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഈ ദ്വാരത്തിനെ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ നോസ്ട്രൽ എന്ന് വിളിക്കും. ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രൽ, ഇത് ഇന്റേണൽ നോസ്ട്രൽ. ഈ ഭാഗത്തിനെ നേസോഫാരിങ്സ്. ഇനി വെൻട്രൽ സൈഡില് there's a slit like opening, ഒരു ചെറിയൊരു ദ്വാരമുണ്ട്, ഒരു വിടവ്, called glottis. ഈ glottis is leading to our sound box. ആ സൗണ്ട് ബോക്സിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ലാറിങ്സ്. അപ്പോ ലാറിങ്സിന്റെ ഈ തുടക്കം it is called laryngopharynx. Laryngopharynx. ഓക്കെ, ഇത് വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ്. ആ ലാരിങ്സ് തുറക്കുന്ന ആ ഓപ്പണിംഗിന്റെ പേര് ഗ്ലോട്ടിസ് എന്നാണ്. ദിസ് ഓപ്പണിംഗ് ഈസ് കാൾഡ് ഗ്ലോട്ടിസ്. ഗ്ലോട്ടിസിൽ കൂടിയാണ് ഏറെ ലാരിങ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശബ്ദപേടകം. ലാരിങ്സിൽ നിന്ന് ട്രാക്കിയ, നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ കൂടി വരുന്ന ട്രാക്കിയ. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കി ഭാഗം കണ്ടിന്യൂസ് ആസ് എ മസ്കുലാർ ട്യൂബ്. ഇങ്ങനെ ഫണൽ പോലെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം ത്രൂ വിച്ച് ഫുഡ് പാസസ് ഈസ് ദി പാർട്ട് ത്രൂ വിച്ച് ഫുഡ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി ഈസോഫാഗസ്. ഇതിനെ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗള്ളറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇങ്ങനെ 4 ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. നേസോഫാരിങ്സ്, ഓറോഫാരിങ്സ്, ലാറിഞ്ചോഫാരിങ്സ് ആൻഡ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ. ഇങ്ങനെ എയറിനും ഫുഡിനുമുള്ള കോമൺ പാസേജ് ആണ് ഫാരിങ്സ്. ഇസ് എ പോയിന്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോ എന്തിനാണ് ഈ മാമലിന് മാത്രം എയറിന് കടന്നു പോകാൻ ഒരു അപ്പർ ചേംബറും ഫുഡിന് കടന്നു പോകാൻ ഒരു ലോവർ ചേംബറും? അങ്ങനെ എന്തിനാണത്? റിമെമ്പർ, മാമൽ ഈസ് ദി ഓൺലി അനിമൽ ഹു ഈസ് കീപ്പിംഗ് ദി ഫുഡ് ഇൻ മൗത്ത് ഫോർ ചൂയിങ്. വായിനകത്ത് വെച്ച് ഭക്ഷണം ചവച്ചരയ്ക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വിഭാഗമാണ് മാമൽസ്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ വിഴുങ്ങും. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ സമയം ബക്കൽ കാവിറ്റിയിൽ വെക്കുന്നില്ല. ഭക്ഷണം ബക്കൽ കാവിറ്റിയിൽ വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും എയറിൻ്റെ പാസേജിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. എയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകും. പക്ഷെ മാമൽസിൽ അങ്ങനെയല്ല. മാമൽസ് ആർ ചൂയിങ്. ഫോർ ചൂയിങ് ദേ കീപ് ദർ ഫുഡ് ഫോർ ലോങ്ങർ ടൈം. അത്രയും സമയം ഭക്ഷണം വായിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതേ വായിൽ തന്നെ ബക്കൽ കാവിറ്റിയിൽ ആണ് എയറും ഫുഡും കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഫുഡിന് എയറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയറിന് വേറൊരു ചേംബർ, ഫുഡിന് വേറൊരു പാസേജ്, അങ്ങനെ 2 പാസേജുകൾ മാമലിലുള്ളത്. ആരാണ് ആ 2 പാസേജുകൾ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഫാൾസ് പാലറ്റ്. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള പാലറ്റ് അല്ല. പാലറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, എങ്കിലും അത് ശരിയായിട്ടുള്ള പാലറ്റ് അല്ല. എന്താ കാരണം? Palate is the roof of the buccal cavity, which is also the floor of the cranium. ബ്രെയിൻ ബോക്സിന്റെ അടിവശത്താണ് പാലറ്റ്. അത് ബക്കൽ കാവിറ്റിയുടെ
റൂഫുമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുക, ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി, ഈ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ റൂഫ് ക്രേനിയത്തിൻ്റെ ഫ്ലോർ അല്ല. ഇതാണ് ക്രേനിയത്തിൻ്റെ ഫ്ലോറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. ക്രേനിയത്തിൻ്റെ ഫ്ലോർ നമ്മുടെ ബ്രെയിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പെട്ടിയുടെ അടിവശം ഇതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി റൂഫ് ഓഫ് ദി ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ഫാൾസ് പാലറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ് പാലറ്റ്. ഇതാണ് ഒറിജിനൽ പാലറ്റ്. നമ്മൾ വായ തുറന്ന് നല്ലപോലെ തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ചേംബറാണ് അല്ലേ, വായൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഹിയർ യു ആർ ഹാവിങ് എ പാർട്ടീഷൻ, ഒരു കർട്ടൻ പോലെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ? അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു വിരൽ പോലുള്ള ഭാഗവും. വീലം പാലറ്റി എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. വീലം പറഞ്ഞാൽ കർട്ടൻ, കർട്ടൻ പോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന, പാലറ്റിൽ നിന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കർട്ടൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വീലം പാലറ്റി. അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ വിരൽ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഒവൂല. ദാറ്റ് ഇസ് എ സെൻസറി ഓർഗൻ. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഉരുള, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പാർട്ട് ഇതിൽ തട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് വഴി ആ ഫുഡിനെ ഗള്ളറ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിബിൾ വഴി ഈസോഫാഗസിൽ കൂടി സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെൻസറി ഓർഗനാണ് ഒവൂല. എന്തിനാണ് ഈ വീലം പാലറ്റി? നോക്കുക, ഫുഡ് ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ when food passes through, കടന്നു വരുമ്പോൾ the velum palatii is pushed back. ഈ വീലം പാലറ്റി പിന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരും. സോ ദാറ്റ് it temporarily blocks nasopharynx. താൽക്കാലികമായിട്ട് നേസോഫാരിങ്സിനെ മറക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഫുഡ് വിൽ നോട്ട് എൻ്റർ ഇൻടു ദി ഓൾഫാക്ടറി എപ്പിത്തീലിയം ഓർ ഓൾഫാക്ടറി ചേംബർ. ഭക്ഷണം ഓൾഫാക്ടറി ചേംബറിലേക്ക് കടക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലോട്ടിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫ്ലാപ്പ്. ഒരു കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്. ആ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് മാമലിന് മാത്രമുള്ള മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. ഓൺലി മാമൽസ് ആർ ഹാവിങ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്. അത് കാരണം it is never entering, food is never entering into the larynx. പക്ഷേ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് ചിരിക്കുകയോ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്, നേസൽ പാസേജിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കണം, ഉറക്കെ ചിരിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ എയർ ലങ്ങിൽ നിന്ന് ശക്തിയായിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് തുറന്ന് ഗ്ലോട്ടിസ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അതിൽ കൂടി ചെറിയ ചെറിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, സോ ദി വീലം പാലറ്റി ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ കർട്ടൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസിങ് ദി nasopharynx temporarily when food is passing, so that food is prevented from entering into the nasal chambers. Is that point clear? ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? Any doubt? അപ്പോൾ എയർ നോസ്ട്രിൽ കൂടി നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെത്തി അല്ലേ, ഫാരിങ്സിലെത്തി. ക്ലിയർ? ഓക്കെ മോളെ, വെരി ഗുഡ് ആരതി. ഇനി അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ലൈയിങ് ഓൺ ദി ഫ്ലോർ യു ആർ ഹാവിങ്. അപ്പോൾ ഫാരിങ്സ് എയറിനും ഫുഡിനുമുള്ള കോമൺ പാസേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ
എയർ മാത്രം കടന്നു പോകാനുള്ള പാസേജാണ് ഇനി പറയുന്നത്. Lying in the floor of the pharynx, you are having the glottis, a slit, which is covered over by an epiglottis. Okay. This leads to a chamber called larynx, which is our sound box. നമ്മുടെ ശബ്ദ പേടകമാണ് ലാരിങ്സ്. ഈ ലാരിങ്സിന് 9 കാർട്ടിലേജുകളുണ്ട്. 9 കാർട്ടിലേജസ്. അതിൽ 4 ഹയലിൻ കാർട്ടിലേജ് ആണ്. ഹയാലിൻ കാർട്ടിലേജുകളാണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഏറ്റവും വലിയ തൈറോയ്ഡ് കാർട്ടിലേജ്. ഈ പേരുകളൊന്നും നമ്മുടെ ബുക്കിലില്ല. തൈറോയ്ഡ് കാർട്ടിലേജ്, ദെൻ ചെറുതാണെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് റിംഗ് പോലെയുള്ള ക്രിക്കോയ്ഡ് കാർട്ടിലേജ്, തൈറോയ്ഡ് ഏറ്റവും വലുതാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ വെൻട്രൽ സൈഡിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ദർ ഇസ് എ ഡിപ്രഷൻ. അതുകൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിംഗ് പോലെ അല്ല, ഇങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ അതിന് താഴെയുള്ള ക്രിക്കോയ്ഡ് അങ്ങനെയല്ല, അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് റിംഗ് ആണ്. പിന്നെ 2 ജോഡി അരീറ്റനോയിഡ് കാർട്ടിലേജുകൾ, 2 ഒരു ജോഡി, 2 അരീറ്റനോയിഡ്. ഈ അരീറ്റനോയിഡ് കാർട്ടിലേജിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന വോക്കൽ കോർഡ്സ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന വോക്കൽ കോർഡ്സ് ഇവിടെയാണ്. ഈ വോക്കൽ കോർഡ്സ് തിക്കാണ് മെയിൽസിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ശബ്ദം, പുരുഷ ശബ്ദം, റിച്ച് ഇൻ ബാസ്, ലോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. എന്നാൽ ഇൻ വിമൻ ദീസ് ആർ ആൾ തിൻ. ആ വോക്കൽ കോർഡ്സ് തിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഷ്രിൽ വോയിസ് ഉള്ളത്. കീ 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 എന്നുള്ള ഹൈ പിച്ചായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും ശബ്ദത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി വോക്കൽ കോർഡ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. അതാണ്. ഇങ്ങനെ 4 ഹൈലിൻ കാർട്ടിലേജിനെ കൂടാതെ യു ആർ ഹാവിങ് 5 ഇലാസ്റ്റിക് കാർട്ടിലേജസ്. 5 ഇലാസ്റ്റിക് കാർട്ടിലേജസ്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്, ഗ്ലോട്ടിസിനെ മൂടിയിട്ടുള്ള അടപ്പ്, അതാണല്ലോ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്. എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്. പിന്നെ കോർണിക്കുലേറ്റ് ആൻഡ് കോർണേറ്റ്, 2 ചെറിയ കാർട്ടിലേജുകളാണ്. കോർണിക്കുലേറ്റ് കാർട്ടിലേജുകളും രണ്ട് കോർണേറ്റ് കാർട്ടിലേജുകളും. അങ്ങനെ ആകെ 5 ഇലാസ്റ്റിക് കാർട്ടിലേജുകളാണ് ഉള്ളത്. ആകെ 9 കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പെട്ടിയാണ് സൗണ്ട് ബോക്സ്. ഈ സൗണ്ട് ബോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ലാറിങ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ട്രാക്കിയ തുടങ്ങുന്നത്. എന്താണ് ട്രാക്കിയ? ട്രാക്കിയ ഈസ് ദി വിൻഡ് പൈപ്പ്. ട്രാക്കിയയിൽ നിന്നും തുടങ്ങി
ഇതാണ് ട്രാക്കിയ. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്നും തുടങ്ങി, അതായത് ലാറിങ്സിൽ നിന്നും തുടങ്ങി കഴുത്തിൻ്റെ വെൻട്രൽ സൈഡിൽ കൂടി വന്ന് ഏതുവരെ? അറ്റ് ദി ലെവൽ ഓഫ് 5th thoracic vertebra. അതെല്ലാവരും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. 5ാമത്തെ thoracic vertebra വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് ട്രാക്കിയ. 5ാമത്തെ thoracic vertebra എത്തുമ്പോൾ it divides into a right and a left. It divides into a right and a left branch. For trachea will be dividing into a right and a left branch. Okay. Called bronchus, plural bronchi. 2 ബ്രോങ്കൈകളായിട്ട് മാറും, വിഭജിക്കും. ആൻഡ് ഈച്ച് ബ്രോങ്കസ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി ലങ് ഓഫ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്. അതാത് ലങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിന്നീട് അവർ കയറും. ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ. ആഫ്റ്റർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദി ലങ് they are called primary bronchi. Bronchus singular. ലങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? പ്രൈമറി എന്ന് പറയും. ഈ പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് ധാരാളം സെക്കൻഡറി ബ്രോങ്കൈകൾ വരുന്നു. See, it gives rise to പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് ധാരാളം സെക്കൻഡറി. ഓരോ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് ധാരാളം ചെറിയ ചെറിയ അതിലും ചെറിയ ടേഴ്സറി ബ്രോങ്കൈകൾ ഉണ്ടാവുന്നു. പ്രൈമറി give rise to secondary, secondary give rise to tertiary bronchi. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഓരോ ടേഴ്സറി ബ്രോങ്കയും പിന്നീട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്നതാണ് അതിലും ചെറിയ ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ടുള്ള ബ്രോങ്കിയോൾസ്. എന്താണ്? ബ്രോങ്കിയോൾസ്. ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ബ്രോങ്കിയോൾസിനെ വി കാൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇനീഷ്യൽ ബ്രോങ്കിയോൾ. ഓരോ ടേഴ്സറിയിൽ നിന്നും ധാരാളം ഇനീഷ്യൽ ബ്രോങ്കിയോൾ. ഓരോ ഇനീഷ്യൽ ബ്രോങ്കിയോളും വീണ്ടും ധാരാളം ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് മാറും. ദേ ആർ കാൾഡ് ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾ. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞനാണ് ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾ. ഓരോ ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾസും will be ending in a number of infundibulum. ഓരോ infundibulum is having an alveolar duct that end up in a bunch of very thin walled structures called alveoli. അപ്പൊ ക്രമപ്രകാരം പറയൂ ആ ബ്രാഞ്ചുകൾ. ട്രാക്കിയ, 2 ബ്രോങ്കൈകൾ. ആഫ്റ്റർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദി ലങ് they are called primary bronchiole.
they branch into secondary bronchiole. Again they branch into tertiary bronchiole. അപ്പോൾ primary, secondary, tertiary bronchiole. Tertiary bronchiole give rise to bronchi. Then they give rise to initial bronchiole and then ending up in terminal bronchiole. Terminal bronchiole give rise to infundibulum. ഇതാണ് ഒരു ഇൻഫണ്ടിബുലം. അൽവിയോലിയും അൽവിയോലുകളുടെ ഡക്റ്റ് കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇൻഫണ്ടിബുലം. alveoli and alveolar duct. ഇതിൽ ട്രാക്കിയ, ബ്രോങ്കസ്, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടേഴ്സറി ബ്രോങ്കൈ പ്ലസ് ഇനീഷ്യൽ ബ്രോങ്കിയോൾ, അത്രയും ഭാഗങ്ങളിൽ യു ആർ ഹാവിങ് കാർട്ടിലേജിനസ് റിങ്സ് ടു സപ്പോർട്ട് ദെയർ വാൾസ്. അവരുടെ ഭിത്തി എയർ പുറത്തു പോയാലും ക്ലോസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ ഭിത്തികൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ടു റിമെയിൻ ആൾവേസ് ഓപ്പൺ, ദെയർ വാൾസ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഹയലിൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കാർട്ടിലേജ് റിങ്സ്. സി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർട്ടിലേജ് റിങ്സ് ഈ ട്രാക്കിയയിലും ബ്രോങ്കയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. They prevent the collapse of the walls even when air goes out during expiration. Trachea is lined by glandular. അവരാണ് ആ മ്യൂക്കസിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, വഴുവഴുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്രവത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മ്യൂക്കസ്. Ciliated pseudo സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് എപ്പിത്തീലിയം, ആ വാക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക. സ്യൂഡോ സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് എപ്പിത്തീലിയം കൊണ്ടാണ്, അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക്, അത് ബുക്കിലില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്യൂഡോ സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് എപ്പിത്തീലിയം. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രിൽ ടു ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ്, അതുവരെയുള്ള ഭാഗം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ കണ്ടക്ടിങ് ഓഫ് എയർ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എയറിനെ ഉള്ളിലേക്ക്, ലങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ജോലി മാത്രം ചെയ്യുന്നവരാണ്, കണ്ടക്ടിങ് ആണ്. സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കണ്ടക്ടിങ് പാർട്ട്. എഴുതിയെടുക്കൂ, കണ്ടക്ടിങ് പാർട്ട്. എവിടം തൊട്ട്? എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രിൽ തൊട്ട് ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾ വരെ. Through their walls, no exchange of gases are taking place. ഒരിക്കലും എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് നടക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഭിത്തികളിൽ കൂടിയിട്ട്. കാരണം their walls are thick. അതുകൊണ്ട് they are not used for exchange but only for conducting. എന്നാൽ അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗം കേട്ടോ, up to the terminal bronchiole. Alveolar ductum alveoli is the region through which exchange of gases are taking place. So it is called exchange part. ആരൊക്കെയാണ്? alveoli plus their ducts. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, both lungs together, രണ്ട് ലങ്ങിലും കൂടി we are having about 300 million, 300 ദശലക്ഷം അൽവിയോലുകളുണ്ട്. അപ്പോ ഈ അൽവിയോലുകളും ഡക്റ്റുകളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ലങ്സിനെ സോളിഡ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ആക്കുന്നത്. നമുക്ക് എത്രമാത്രം കുഴലുകളാണ്, ചെറിയ 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 കുഴലുകളാണ്
ലങ്സിനകത്തുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലങ്സ് സോളിഡ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സ്പോഞ്ചി എന്നും പറഞ്ഞത്. Is that point clear? ഇനി വായിച്ചു നോക്കൂ. Each bronchi undergoes repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles. അവസാനം trachea, primary, secondary and tertiary bronchi. Initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. Up to initial bronchiole വരെ മാത്രമേ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം സി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, കംപ്ലീറ്റ് റിംഗ് അല്ല, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സി ഷേപ്പ് കാർട്ടിലേജസ് റിംഗ്സ് കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈച്ച് ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾ ഗിവ് റൈസ് ടു എ നമ്പർ ഓഫ് വെരി തിൻ ഇറഗുലർ വാൾഡ് ആൻഡ് വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ബാഗ്സ്. കണ്ടോ, ഹൈലി വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ആണ്, ധാരാളം ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉള്ള ബാഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് അൽവിയോലി. ബ്രാഞ്ചിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്രോങ്കൈ, ബ്രോങ്ക്യൂൾസ് ആൻഡ് അൽവിയോലി കംപ്രൈസ് ഓഫ് ദി ലങ്സ്. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ലങ്സിനെ സോളിഡ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ആക്കി മാറ്റുന്നു. വി ഹാവ് ടു ലങ്സ് വിച്ച് ആർ കവേർഡ് ബൈ എ ഡബിൾ ലെയർഡ് പ്ലൂറ. വി ഹാവ് വിത്ത് പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. അപ്പോൾ അതാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. Is there any doubt? Please read that part now. Okay. Part starting from external nostril up to terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part. Conducting part transport the atmospheric air to the alveoli. Conduct ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ clears it from foreign particles, humidifies and bring the air to the body temperature. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാർമിംഗ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ആ മൂക്കിൽ നിന്നും വരുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ നോസിൽ നിന്നും വരുന്ന നേസൽ പാസേജിന്റെ ജോലിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതൊക്കെ. എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ട് ഈസ് ദി സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ ഡിഫ്യൂഷൻ. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗ്യാസുകൾ തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്. നൗ എയർ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി ലങ് ആൻഡ് ഗോസ് ഔട്ട്. അങ്ങനെ എയർ പോവുകയും വരികയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലങ്സ് ആർ റിസീവിങ് ഫ്രഷ് എയർ ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് the lungs are kept in a airtight chamber. Anatomically, the thoracic chamber is an airtight chamber. ഒരു airtight chamber ആണ്. Okay. And anatomical setup of the lung in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected on the lung cavity. ഇതൊരു എയർടൈറ്റ് ചേംബർ ആണ്. ഇതിനകത്തുള്ള പ്രഷർ എപ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കുറവാണ്. The pressure inside the thoracic chamber is always less than that of atmospheric pressure. And we cannot directly alter the pressure inside the lungs. ലങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷറിനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒരു വിധത്തിലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ്? ലങ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ തൊറാസിക് ചേംബറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടിയാൽ, വോള്യൂം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ലങ് ഡിക്രീസസ്. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. വെൻ ദി തൊറാസിക് ചേംബർ increases its volume, pressure inside the lung falls. മറിച്ച് when the thoracic volume decreases, ഈ thoracic volume decrease ചെയ്യുമ്പോൾ pressure inside will increase. ലങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടും. അങ്ങനെ ലങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എയർ ഗോസ് ഔട്ട്. ലങ്ങിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രഷർ കുറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് വി കോൾ ആസ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ.
When the pressure inside the lung is decreased, we call it as negative pressure. That negative pressure is fall in pressure. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ പ്രഷറാണ് ലങ്ങിനകത്ത് എങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും എയർ ലങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. പ്രഷർ ലങ്ങിനകത്ത് കൂടുതലാവുമ്പോൾ ലങ്ങിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും പോകും. ഇതാണ് ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ. Now you got an idea regarding the respiratory structure? Anybody having any doubt? നോക്കുക, റെസ്പിറേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് 5 സ്റ്റെപ്സ്. ഏതൊക്കെയാണത്? 1, പൾമണറി വെന്റിലേഷൻ. എന്താണ് വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കാറ്റ് അകത്തേക്ക് വരികയും പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ബ്രീത്തിങ്. അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ആൾ ടേക്കിംഗ് ഇൻ എയർ, പുതിയ എയറിനെ എടുക്കുന്നു, ഉപയോഗിച്ച എയറിനെ കളയുന്നു. ബൈ വിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എയർ ഈസ് ഡ്രോൺ ഇൻ, വെളിയിൽ നിന്നുള്ള എയറിനെ എടുക്കുന്നു. ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അധികമുള്ള അൽവിയോലാർ എയർ, ലങ്ങിനകത്തുള്ള എയറിനെ പുറത്ത് കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ബ്രീത്തിങ്. ബ്രീത്തിങ് വഴി എയർ ലങ്ങിലേക്ക് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. ലങ്ങിലേക്കല്ലല്ലോ വേണ്ടത്, ലങ്ങിൽ നിന്ന് എല്ലാ ടിഷ്യൂവിലേക്ക് എത്തണം. കാരണം എനർജി വേണ്ടത് ടിഷ്യൂകൾക്കാണ്, സെൽസാണ്. അവിടെയാണ് എപ്പോഴും എനർജി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത്, അവിടെയാണ് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ലങ്ങിൽ നിന്ന് ഈ ഓക്സിജനെ ടിഷ്യൂവിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വേണം. അതെങ്ങനെയാണ്? ലങ്ങിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് എൻട്രിങ് ഇൻ ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് വഴി എന്താ സംഭവിച്ചത് നോക്കൂ. ബൈ ബ്രീത്തിങ് ഓർ വെന്റിലേഷൻ, അതിനെയാണ് വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ലങ്ങിലേക്ക് എയർ വന്നു, ലങ്ങിൽ നിന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള എയർ പോവുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം. ഇനി ലങ്ങിൽ എത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എയറിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ് വെസൽസ്. ഓക്സിജൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ്. ബ്ലഡിൽ നിന്നോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗോസ് ഔട്ട്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച്. ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്? ബിറ്റ്വീൻ ലങ് ആൻഡ് ദി ബ്ലഡ്, ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്. അവർ തമ്മിലാണ് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ബ്ലഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ദം. ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്ലഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് that oxygen to the tissues. അങ്ങനെ ടിഷ്യൂവിൽ എത്തിക്കുന്നു. Now there is a second exchange അല്ലേ? ആരൊക്കെ തമ്മിൽ? ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ്. അങ്ങനെ ടിഷ്യൂവിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ there is a second exchange. Oxygen diffuses from blood to the tissues and carbon dioxide enter the blood. അപ്പോൾ blood is the transporting medium. It is called blood transport. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. അങ്ങനെ ടിഷ്യൂവിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഹാവിങ് ദി സെക്കൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച്, സെക്കൻഡറി എക്സ്ചേഞ്ച്.
അത് നാലാമത്തെ ഘട്ടം. അവസാനം ഈ ടിഷ്യൂകളിൽ, സെല്ലുകളിൽ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ ഈസ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത്, അല്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഫുഡ്, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു പോകുന്നത് ആൻഡ് എനർജി. That reaction is occurring inside the cells, so it is called internal respiration or cell respiration. ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ റെസ്പിറേഷൻ. റെസ്പിറേഷൻ ഇസ് ദി ഓവറോൾ പ്രോസസ് വെയർ ബൈ എനർജി ഈസ് റിലീസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ആ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ആ ഭാഗം നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? ഈ സെൽ റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് കോമൺ ഫോർ ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് യു ആർ ആൾ സ്റ്റഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ് റെസ്പിറേഷൻ. പ്ലാന്റ് റെസ്പിറേഷനിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ആ ഭാഗം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൽ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആനിമൽസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് റെസ്പിറേഷൻ എന്നല്ല, ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ്. നോക്കുക, ഇതാണ് ബ്രീത്തിങ്. പിന്നീട് പ്രൈമറി എക്സ്ചേഞ്ച്, സെക്കൻഡറി എക്സ്ചേഞ്ച്, അതുവരെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ റെസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടി വിത്ത് എനി ടോപ്പിക്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രീത്തിങ്. രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം തരും, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ മക്കളെ. എനി ഡൗട്ട്, എനിബഡി, എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കണം കേട്ടോ. ആദർശ്, ജിനി, സ്മൃതിലയ, എനിബഡി, ആരതി, ഓക്കെ, ശരി. ഇനി നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കണതെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോണത് കേട്ടോ. ബ്രീത്തിങ് ഇൻവോൾവ്സ് 2 സ്റ്റെപ്സ്. ഏതൊക്കെയാണത്? ഇൻസ്പിരേഷൻ, എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ, ടേക്കിംഗ് ഇൻ. എക്സ്പിരേഷൻ, ആദ്യം എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. ആ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ എങ്ങനെയാണ് ലങ്ങിലെത്തുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Okay, I told you that we are having an airtight chamber, and you are having diaphragm. This diaphragm is a partition, muscular partition between thoracic chamber and abdominal chamber. It is normally in the form of a dome. ഒരു ആർച്ച് പോലെയാണ് അത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ബ്രീത്തിങ് ഈസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്രെയിൻ. അപ്പൊ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും ഒരു സന്ദേശം വരുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് വരുന്നത്? ടു ദി മസിൽസ് ഓഫ് ദി ഡയഫ്രം.
ആ മസിൽസ് ഓഫ് ദി ഡയഫ്രത്തിന്റെ പേര് നമ്മുടെ ബുക്കിലില്ല, നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഡയഫ്രം ഈസ് ഹാവിങ് ഫ്രെനിക് മസിൽ. ഈ ഫ്രെനിക് മസിലിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ ദി മസിൽസ് ബിക്കം കൺട്രാക്റ്റഡ്. മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നീളം കുറയും. അപ്പോൾ നീളം കുറയുമ്പോൾ അവൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ ആർച്ച് പോലെ കിടക്കുമ്പോൾ നീളം കൂടുതലാണ്. കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ലെങ്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. സോ ഡയഫ്രം മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദി അബ്ഡോമൻ. ഇറ്റ് ബിക്കം ഫ്ലാറ്റ്. ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം an anterior to posterior direction. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? There is an increase in the volume of the thoracic cavity. നോക്കുക, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന thoracic cavity-യിൽ നിന്നും ഡയഫ്രം ഫ്ലാറ്റായി മാറിയപ്പോൾ എത്ര വോളിയമാണ് കൂടിയത്? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആദ്യവും പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള റോള് വഹിക്കുന്നത് ഈ ഡയഫ്രത്തിന്റെ മസിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പ്രൈമറി ഇൻസ്പിറേറ്ററി മസിൽ. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മസിൽസ് ഉണ്ട്. ഇൻസ്പിറേഷനെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇൻസ്പിറേറ്ററി മസിൽ. ഈ ഇൻസ്പിറേറ്ററി മസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് പ്രൈമറി. അതാരാണ്? ഫ്രെനിക് മസിൽ. അപ്പോൾ ഫ്രെനിക് മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വോളിയൂം ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഏത് ഡയറക്ഷനില്? ഡോഴ്സോ വെൻട്രൽ ഡയറക്ഷനില് വോളിയൂം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ? രണ്ട്, യു ആർ ഹാവിങ് മസിൽസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി റിബ്സ്. നമുക്ക് എത്ര റിബ് ഉണ്ടെന്നറിയോ? 12 ജോഡി. ഈ 12 പേഴ്സിന്റെ റിബ്സിന്റെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് മസിൽ ഉണ്ട്. അതിനെ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ. ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നോക്കുക. ഇന്റർ പറഞ്ഞാൽ ഇടയിൽ, കോസ്റ്റ പറഞ്ഞാൽ റിബ്. ഈ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ്, ഓക്കെ, ഈ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്പിറേറ്ററി ആണ്. ഈ സെക്കൻഡറി ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്പിറേറ്ററി മസിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അറിയോ? 11 പെയർ. അവർ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിബിന്റെ ഇടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ റിബിന് എന്ത് ചെയ്യും അറിയോ? All of you please follow me. Ribs are raised upward and forward. റിബിനെ ഒന്ന് ഉയർത്തും. അപ്പോൾ സ്റ്റേണം ഒന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങും. ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് അപ്വേർഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിബുകള് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിട്ട് പൊങ്ങിപ്പോകും. സോ ദി സ്റ്റേണം ബിക്കം മൂവ്ഡ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേണം ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് അപ്വേർഡ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ there is an increase in volume. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? റിബ്സ് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോഴ്സോ വെൻട്രൽ ഡയറക്ഷനില്. ഇവിടെ ഞാനൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു. ആന്ററോ പോസ്റ്ററൽ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. മുന്നിൽ നിന്ന് പിന്നിലേക്ക്, മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിലേക്കാണ്. സോ വി കാൾ ഇറ്റ് ആസ് ആന്ററോ പോസ്റ്ററൽ. ഇത് നമ്മുടെ മുൻഭാഗം, ഇത് പിൻഭാഗം. ഇപ്പോൾ ഡയഫ്രം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആർച്ച് പോലുള്ള ഡയഫ്രം ഇങ്ങനെ താണുപോയി. അപ്പോൾ മുന്നിൽ നിന്ന് പിന്നിലേക്ക് വോളിയൂം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. റിബ്സ് പൊങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഡോഴ്സൽ സൈഡിൽ നിന്നും വെൻട്രൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ഡോഴ്സോ വെൻട്രൽ സൈഡിലെ വോളിയൂം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും നമ്മുടെ തൊറാസിക് ചേംബർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. സോ ഓവറോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ തൊറാസിക് വോള്യൂം. അതിനെ സഹായിച്ച മസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്?
രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മസിൽസ്. പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫ്രെനിക് മസിൽ, ഡയഫ്രത്തിലുള്ള മസിൽ. രണ്ടാമത്തത് റിബ്സുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ്. ഈ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ആണ്. കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ആണ്, അതായത് റിബുകളുടെ പുറത്തുള്ളത്. അവർ കൺട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് റിബിനെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വലിച്ച് വലുതാക്കി റേസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്, സ്റ്റേണത്തിനെ ഒന്ന് തള്ളിയത് അല്ലേ. നമ്മൾ ശ്വാസം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, പൊങ്ങിയും താണും ജസ്റ്റ് അല്ലേ. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് അവർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെസ്റ്റ് എത്രമാത്രം വേഗത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എൻ ഓവറോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി വോള്യൂം. ഒന്ന് ആൻഡ്രോ പോസ്റ്ററൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്രെനിക് മസിലിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ വഴി, ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ വഴി ഡോർസോ വെൻട്രൽ ഡയറക്ഷനിൽ. സോ ഓവറോൾ വോള്യൂം ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ വോള്യൂം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ലങ് ഡിക്രീസസ്. ഇങ്ങനെ ലങ്ങിനകത്തുള്ള പ്രഷറിനെ കുറഞ്ഞതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂയിലേക്ക് പോയി എന്നല്ല, ഉള്ള പ്രഷർ അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. ദസ് എ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ലങ്ങിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പോയി. നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചു, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പ്രഷറാണ് ലങ്ങിനകത്തുള്ളത് എന്ന്. ഇപ്പോൾ അതിലും കുറഞ്ഞു. എന്താ കാരണം? വോള്യൂം ഓഫ് ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ്. അപ്പോൾ ലങ്ങിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കുറഞ്ഞു. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ പ്രഷർ അതുപോലെ നിൽക്കുന്നു, ലങ്ങിനകത്തുള്ള പ്രഷർ ഒന്നുകൂടി കുറഞ്ഞു. അത് കാരണം ദർ ഈസ് എ ഗ്രേഡിയൻസ്, ഒരു ചെരിവ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടുതലും ലങ്ങിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കുറവും. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റർ ഇൻ. നമ്മുടെ കണ്ടക്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടി എയർ നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നോളും. ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻസ്പിരേഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻസ്പിരേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യണം. കൺട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനർജി വേണം. അപ്പോൾ ഇൻസ്പിരേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം, എനർജി ഉപയോഗിക്കണം. ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമായതുകൊണ്ട് ഇൻസ്പിരേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ആക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്പിരേഷൻ ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലാണ്? ഇൻസ്പിരേഷൻ ഈസ് ആക്റ്റീവ്. അങ്ങനെ എയർ ലങ്ങിലേക്ക് വന്നു. ഇനി കൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മസിൽ അതുപോലെ നിൽക്കുമോ? ഇല്ല. വെൻ ദ സിഗ്നൽസ് ഫോർ കൺട്രാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്സ്, ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ ഇൻസ്പിരേറ്ററി മസിലിലേക്ക് എത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ആ മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോപ്പിംഗ്. ആ സിഗ്നൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രാക്ഷൻ നിൽക്കും. കൺട്രാക്ഷൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ കം ബാക്ക്, ദേ റിലാക്സ്. അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫ്രെനിക് മസില് നൗ ഡയഫ്രം നൗ ബിക്കം ആർച്ച്. അതിൻ്റെ നീളം കൂടുന്നു. ദേ റിലാക്സ്. അങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ബിക്കം എഗെയിൻ ആർച്ച് ലൈക്ക്. അവർ ആർച്ച് പോലെ ആവുമ്പോൾ ദേ ആർ ആൾ മൂവിങ് അപ്വേർഡ്. അപ്പോൾ തൊറാസിക് ചേംബറിൻ്റെ അളവ് ചെറുതായി, വോള്യൂം ബിക്കം റെഡ്യൂസ്ഡ്. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് റിലാക്സ്. ആ മസിലും റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു. കൺട്രാക്ഷൻ നിന്നു, റിലാക്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദേ വിൽ ബി പുഷിംഗ് ദി റിബ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ആൻഡ് ഇൻവേർഡ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേർണം ഈസ് പുഷ്ഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻവേർഡ്സ്. സ്റ്റേർണം കുറച്ചുകൂടി ചേർന്ന് വന്നു, അടുത്തു വന്നു. സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദി വോള്യൂം ഇൻ ദി ഡോർസോ വെൻട്രൽ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആൻഡ്രോപോസ്റ്റൽ ഡയറക്ഷനിലും ഡോർസോ വെൻട്രൽ ഡയറക്ഷനിലും വോള്യൂം ഡിക്രീസ്. അങ്ങനെ വോള്യൂം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറാൾ തൊറാസിക് വോള്യൂം വളരെയധികം ചെറുതായി. വോള്യൂം ചെറുതാവുമ്പോൾ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ലങ് ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ ലങ്ങിനകത്തുള്ള പ്രഷർ ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു? കൂടുതലായി. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ലങ്ങിനകത്തുള്ള പ്രഷർ. അപ്പോൾ കൂടുതലിൽ നിന്ന് കുറവിലേക്കല്ലേ എയർ എപ്പോഴും പോവുക. സോ ഫ്രം ലങ് എയർ ഗോസ് ഔട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എക്സ്പിരേഷൻ. അപ്പോൾ
കൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മസിൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എക്സ്പിരേഷൻ. ആ സമയത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ നോ മസിൽസ് ആർ കൺട്രാക്ടിങ്, ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നില്ല. സോ എക്സ്പിരേഷൻ ഈസ് പാസീവ്. പക്ഷേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പിരേഷനെയും ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണത്? ആ എക്സ്പിരേഷനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. ഏത് മസിൽസ്? അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ്. അതുപോലെ തന്നെ ലങ്ങിനെ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിബിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള രണ്ടാമതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് മസിൽസ് ഉണ്ട്, കാൾഡ് ഇന്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ്. ആ ഇന്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസും അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസും കൺട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ട് റിബിനെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസും കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ എയർ വിൽ ബി സെൻഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്പിരേഷൻ ആ സമയത്ത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ എക്സ്പിരേഷനും ഇൻസ്പിരേഷനും രണ്ടും ഒരേ പോലെ ആക്റ്റീവ് ആവുമ്പോൾ, എന്ന് വെച്ചാൽ മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ലേബേർഡ് ബ്രീത്തിങ്. നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് അല്ല, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിച്ച് എയറിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും പുറത്തേക്ക് കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ലേബേർഡ് ബ്രീത്തിങ്. നോക്കാം, ഇൻസ്പിരേറ്ററി മസിൽസ് ആണ് ഫെനിക് മസിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിലും. ഇതേപോലെ എക്സ്പിരേഷനെ സഹായിക്കുന്ന മസിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പിരേറ്ററി മസിൽസ് അവര് രണ്ടെണ്ണമാണ്. ഏതാണത്? ഇന്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ്, റിബുകളുടെ ഇടയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ്. അപ്പോൾ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിലും ഇന്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ്. ഇന്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസും അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസും ഇവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഇവരെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രീത്ത് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് എക്സ്പിരേഷൻ. ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ബ്രീത്തിങ്ങിനെ ലേബേർഡ് ബ്രീത്തിങ്. നമ്മൾ കഠിനമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രീത്തിങ് ആണ് ലേബേർഡ് ബ്രീത്തിങ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദി ടോപ്പിക്സ്, റീഡ് ദം correctly and understand the topics. If you are having any doubt, please bring it to my notice next time. Until then, goodbye and good night.